বড় মহাকাল আপনার একটা প্রতিনিধি কমিটির সামনে পাঠান তাড়াতাড়ি। हेलो, इस बार बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव किए हैं बोरो महाकाल टीम ने। विकास और जन तो आए हैं बल्लेबाज के लिए, जिनभाई का भार संभालेंगे हरनाथ। सामने विकास तंतुबाई तैयार है। 84 रन की आवश्यकता है 48 गेंदों में ये मैच जीतने के लिए बोरो महाकाल टीम को। आते ही बड़ा असर खेलने की प्रयास, लेकिन डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज हरनाथ अच्छी गेंदबाजी खूब अपनाते हुए लड़ाई ना हाँ 6 मिल जाएंगे। विकास तंतुबाई की बल्ले से आपके गेंद उसको खींच कर मारा मिड विकेट के ऊपर से। बहुत बेहतरीन कनेक्शन बैट और बॉल के बीच में पूरे आधा दर्जन रन विकास तंतुबाई के नाम। वो छक्के के साथ अपना खाता खुला। टीम का भी यहाँ पर एक खाता खुलता हुआ छक्के के साथ। अभी भी इसको 6 रनों पर रुका हुआ है। पहला ओवर खेल के प्रगति पर है, हरनाथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बची हुई गेंद एक बार फिर से ऑन साइड के समय खेला, पीछे पोजीशन में आते हुए फील्डर लेकिन कैच को छोड़ दिया। चौका मिलेगा इस बार विकास तंतुबाई को। कैच मिस, कैच किसका छोड़ा? बल्लेबाज विकास तंतुबाई का। ये एक बड़ा नाम है कोरियन टेनिस क्रिकेट का। The man from बंधवन विकास तंतुबाई के अगर आप कैच छोड़ेंगे तो मैच में वापसी करना शायद मुश्किल हो सकता है बोरो एससीआरएम टीम को लिए। लेकिन यहाँ पर चौका मिलेंगे विकास तंतुबाई को। कुल मैच के स्कोर आगे बढ़ते हुए 10 रनों पर 4 गेंदों का सामना किया। 10 रनों पर बल्लेबाजी करे विकास। ये आउटसाइड आउट ऑफ स्टंप है। सीधे बल्ले से खेलने के प्रयास, इनसाइड आउट खेलने के प्रयास, लेकिन आउटसाइड ऑफ द स्टंप। अंपायर नजरुल सार का इशारा, वाइड बॉल। 31 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर होंगे इजाफा। 11 रनों पर स्कोर पहुंच चुका बोरो महाकाल टीम का। इस बार अच्छी गेंदबाजी हरनाथ की 3 स्टेप के सामने रखा। रन आउट करना चाहते लेकिन थ्रो नहीं किया, रिक्स नहीं लिया गेंदबाज हरनाथ और तेजी के साथ एक टाइट सिंगल। लेग पार्क के रूम में 31 रन
बोरो महाकाल के खाते में जोड़ता हुआ इसी के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ते हुए 12 रनों पर पहला ओवर खेल की प्रगति पर है। अभी तो कोई विकेट नहीं गंवाए हैं बोरो महाकाल की टीम ने। यह अच्छी बात है बोरो महाकाल की टीम के लिए। एक बार के लिए जीवनदान मिल चुका है बल्लेबाजी विकास तंतुबाई को। यह ब्लाइंड शॉट देखा जाएगा पूरे आधा दर्जन रन संत की वजह से अच्छे के साथ ओवर की समाप्त और साथ ही साथ एक ओवर समाप्त के बाद 18 रन कोई विकेट नहीं। बहुत बेहतरीन शुरुआत दिला दो अपने टीम के लिए बोरो महाकाल टीम के लिए। दोनों सलामी बल्लेबाज विकास तंतुबाई अर्जन दोनों बल्लेबाज की जितनी तारीफ की इतनी कम। 84 रन के लक्ष्य हैं। अब 66 रन चाहिए 42 गेंदों में। 66 रन नीडेड फ्रॉम 42 बॉल्स। 66 रन नीडेड फ्रॉम 42 बॉल्स। रोबिन ओरन गेंदबाजी करेंगे। अपना कोटा का पहला ओवर लेकर आए सामने बल्लेबाज तैयार होते हुए विकास तंतुबाई। अच्छी ले में अभी तक 11 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनसाइड आउट खेलने के प्रयास पीछे फील्डर पोजीशन में आते हुए और कैच को कंप्लीट करेंगे। इस पर कोई गलती नहीं। अब जाना पड़ेगा विकास तंतुबाई को पेविलियन यानी कि पहला विकेट का पतन होता हुआ बोरो महाकाल टीम का विकास तंतुबाई के रूप में। एक और बार अच्छी गेंदबाज रोबिन ओरन की अपने टीम को वापसी कराते हुए पहले गेंदबाज विकास तंतुबाई जिससे बल्लेबाजों को रास्ता दिखाया पेविलियन की ओर। उसके बाद एक अच्छी गेंदबाजी सेटिंग लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज रोबिन ओरन। दूसरे ओवर खेल की प्रगति पर है। स्कोर 18 रनों पर रुका हुआ है। उनमें सही नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पे बड़ा सा खेलने प्रयास गेंद के नीचे अजहर गलती नहीं करेंगे। एक आसान से क्या पर अजहर के लिए इसी के साथ विकेट नंबर 2 बोरो महाकाल टीम का। उनमें स्कोर जाना पड़ेगा डगआउट। बहुत अच्छी वापसी हमारे गेंदबाज रोबिन ओरन द्वारा अपनी टीम को वापसी कराते हुए। स्वदेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 2 विकेट यहाँ पर गवा चुके हैं बोरो महाकाल क्रिकेट टीम ने। धीरे धीरे बैकफुट पे नजर आते हैं बोरो महाकाल टीम। यहाँ पर एक और अच्छी गेंदबाजी करने के बाद थोड़ा सा उछाल मिलती नॉन स्टेप पर अगर डायरेक्ट हिट होते तो, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा बेल शायद गिरी नहीं। अगर बेल नहीं गिरेंगे तो शायद आउट नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, और सही निर्णय यहाँ पर अंपायर तन्मय सर का। थ्रो बढ़िया किया था, विकेट पे हिट किया था, लेकिन यहाँ पर भाग्य का साथ मिलता हुआ बल्लेबाज जन को बेल गिरा नहीं। इसी वजह से अपने आप को एक और बार फिर से सुरक्षित महसूस करेंगे। अब शानदार गेंदबाजी का अभी तक प्रदर्शन
गेंदबाज रोबिन ओरान। एक और पटकी हुई गेंद, पीछे फील्डर है, एक आसान सा कैच आघात के लिए, एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 3। कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता थी नहीं यहाँ पर, लेकिन स्वदेश को लौटना पड़ेगा वापस। एक और गलती कर रहे थे बोरो महाकाल क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्वदेश। शांतनु आए हैं बल्लेबाज के लिए, 3 विकेट हवर गंवा चुके हैं। बोरो महाकाल क्रिकेट टीम ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे शांतनु। দারুণ বল, একদম সুপার ঘুষ বল চলে গেল সরাসরি উইকেট রক্ষকের হাতে। এক্ষেত্রে কোন রান এলো না, অর্থাৎ বলতে না বলতে আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন ওভার শেষ। ম্যাডেন ওভার 3 উইকেট। দুর্দান্ত বলি, বিধ্বংসী, আউটস্ট্যান্ডিং, লাচাবাউ সুপার বলার বল করলেন, 3টে উইকেট এবং ম্যাডেন ওভার। 2 ওভার শেষে তরু রানকে দাঁড়িয়েছে 18, 3 উইকেটের বিনিময়। এরপরে এবার বল করতে আসছেন আজহার। ব্যাট করেন বাপি, যিনি ইতিমধ্যে একটি হেলিকপ্টার ল্যান্ড করেছেন ওই ব্লকের স্টেডিয়ামে। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা, ভোরের শীতের আমেজের শেষ সূর্যের ঝুঁকিমিকি কারণে খেলা চলছে আজকের বদন বিধায়ক কাপ। এই বদন বিধায়ক কাপ এটা হচ্ছে শুধু ক্রিকেট খেলা নয়, এর মধ্যে আবেগ আছে, ধর্ম আছে। যে আবেগ, যে ধর্ম প্রত্যেকটা মানুষকে টেনে নিয়ে আসছে এই বড় মাঠের ময়দানে। এই চিরসবুজ ঘেরা পিচের মাঠে 22 গজের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা দেখতে চলেছেন। এখনকার খেলা লম্বা রান আপনি বল করবেন, দৌড় শুরু করলেন, আবার সোপারে মারার চেষ্টা। এক্ষেত্রে ব্যাটে ঠিকঠাক সংযোগ ঘটল না, বল চলে গেল সরাসরি মিড অনের দিকে। সেক্ষেত্রে বল ফেরত পাঠানোর ফাঁকে বাপি তার জায়গা পরিবর্তন করে ফেললেন, অর্থাৎ প্রান্ত বদল হয়ে গেল। একটি সিঙ্গেল রান। ওদিকে শান্তনু, তার ব্যাট কথা বলে, তার ব্যাটে আগুন আছে, বলতে না বলতে দৌড় শুরু। সব পাটে মারার চেষ্টা, কিন্তু না, সজোরে একদম ইয়র্কার ডেলিভারি ছিল, বলটি চলে গেল উইকেট রক্ষকের হাতে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোনো রান এলো না। যত ডট বল হবে রানের পাহাড় কিন্তু মাথায় চাপবে, এটা মনে রাখতে হবে। নিজের 2 ব্যাটসম্যানকে দৌড় শুরু। আবারও এক্ষেত্রে কি করলেন, সবুজ ঘাসের বুক চিরে বল চলে গেল সীমা রেখা পার করে হেমামালিনীর কাছে। চোখা দুর্দান্ত খুশি, কিপিং কি করলেন, একদম দিয়ে দিল 4টি রান। পরের বল আবারও সমানে মারার চেষ্টা, বেটে মারছেন না, মনে হচ্ছে শান্তনু আজকে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ফুটবল দেখতে পাচ্ছে। চলছে 22 গজের বিধায়ক কাপের
সেকেন্ড দিনের শেষ মুহূর্তের খেলা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি চন্দনমোহন লিগে। ওদিকে অনার এবং ক্যাপ্টেন নিয়োগা তার একবার ফিল্ডিং সাথে নিচ্ছেন। এই ম্যাচ জিততে হবে, দুমোর টাই। এদিকে ব্যাটসম্যান বাপি মানুষ স্ট্রাইকে স্ট্রাইক প্রান্তে শান্তনু ইতিমধ্যে অনেকগুলো বল ডট করে ফেলেছেন। দুর্দান্ত বোলিং করছে আজহার, দেখার মতো চোখ জুড়ানো বোলিং। দেখা যাক পরের বলটি কি হয়। দৌড় শুরু, আবার চেষ্টা, ও ক্ষেত্রে হ্যাঁ সুন্দর সেভ করলেন, অর্থাৎ একটি রান চলে গেল, জায়গার পরিবর্তন ঘটে গেল। বাপি ব্যাট হাতে, প্রত্যেকটা বল আজকের ম্যাচের নির্ণায়ক হতে চলেছে। দেখা যাক এরপরের বলটি। আকাশের বুক চিরে একদম মেঘ অনের মাথার উপর দিয়ে বিরাট বিধ্বংসী আউটস্ট্যান্ডিং লাজবাব সেক্স। বলার নতুন বোলার বল করতেছে এদিকে শান্তনু, এস কে রামজান বোলার বল করবেন, তার ফাঁকে সাজিয়ে দিচ্ছেন নিড অফ, এ নিয়ে বল করতে এসছেন। ফুলটস বল ছিল কিন্তু ফুলটস বলে যা প্রাপ্য সে প্রাপ্য কিন্তু ব্যাটসম্যান শান্তনু দিতে পারলেন না। আবারও একটি ডট বল, একটি রান। এই একটি রানের সুবাদে শান্তনু তার জায়গাটি পরিবর্তন করে ফেললেন, অর্থাৎ প্রান্ত বদল করে ফেললেন। সেই বাপি ইতিমধ্যে দুটো হেলিকপ্টার, দুটোই কিন্তু ল্যান্ড করেছে বাইরে, মাঠের বাইরে। পরের বলটি আবারও সম্পাদন করলেন, বল চলে যাচ্ছে মিড অফের দিকে, সেক্ষেত্রে বল ফেরত পাঠানোর ফাঁকেই আরো একটি সিঙ্গেল রান। এই সিঙ্গেল রান নিয়ে কিচ্ছু হবে না, 4-6 করতে চাইছে, দর্শকেরা টানাই করে পূর্ণ। পরের বল আবারও একদম বলটি করলেন বোলার এবং আরো একটি ঘুষ ডট বল। যত ডট বল হবে কিন্তু রানের পাহাড় গিয়ে দাঁড়াবে মাথার উপরে, ভাবতে হবে ব্যাটসম্যানকে। দ্বিতীয় বল, পরের বলটি আবারও সেই, এবার কিন্তু লিওনেল মেসি, ক্রিস্টিয়ানো না, মেসির ভঙ্গি না। স্লেট গাড়ি মিড অন মিড অফ, মিড উইকেট নিয়ে বল করতে এসছেন রামচান। দেখা যাক এই পাপি আবার সে ব্যাট হাতে, বাপির ব্যাট কিন্তু কথা বলছে আজ। দারুণ বল করলেন বাপি, সপাটে মারার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বলটি খুব সুন্দর বাউন্স হয়ে কিপারকে ছুঁয়ে থার মেরে দিয়ে বলটি পড়ে গেল, অর্থাৎ ডট বল। ডট বল খেললে চলবে না। এক্ষেত্রে মনে করাচ্ছে সেই স্ট্রাককে, মিচেল স্ট্রাক, যার ঘন্টায় ছিল 150 কিমি ব্যাগ, সেই ব্যাগে বলটি করে ফেললেন।
আজহার বল করতে আসবেন পরবর্তী বলার তার হাতে বা সাজিয়ে নিচ্ছেন গালি মিড অন মিড অফ লং অন লং অফ এ নিয়ে বল করতে আসছেন ছিল এবং বলটি পাঠিয়ে দিলেন কোথায় বললেন বল চলে গেল মিডলের মাথার উপর দিয়ে সাদ্দামের টুপির ফাঁক খুঁটিয়ে ছক্কা বিভৎস চূড়ান্ত সিক্স দেখার মতো দর্শনীয় আবারও বললেন এবং বললেন কোথায় সাদ্দামের হাত দিয়ে আবারও সেই টুপি ফাঁক দিয়ে ছক্কা পরপর দুটো ছয় দেখার মতো ক্রিকেটীয় সব দেখতে পেলাম আমরা দেখতে পেয়েছি আগে সৈয়দ প্রামাণিক টিপু পাল এ সমস্ত প্লেয়ারদের আজকের এই জঙ্গলমহলে বানানোর বুকে বড় মহিলা দেখতে পাচ্ছি শান্তনুর ব্যাট কথা বলছে মনে করছি সেই বাহুবলী টিপু পালকে যে প্রত্যেকটা বল ডিল করে ছয়ে পরের বলটি কি হয় চলে যাচ্ছে অনেক মাথার উপর দিয়ে তুষার দুর্ঘটাকার দুর্ধর্ষ বিধ্বংসী সিক্সার ছক্কা তিনটে বলে তিনটে ছয় দেখলে হবে না খরচা আছে বল ডট করার পরে তার ব্যাট কথা বলছে তার জাত চিনিয়ে দিচ্ছেন ব্যাটসম্যান পরের বলটি দেখা যাক এই বলটি কি হয় দারুণ অসাধারণ মাথার মধ্যে বুদ্ধি দিয়ে বলটি করলেন বোলার 3-6 খেয়েছিলেন বটে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু নিজের সরোয়ার অস্ত্রটি কাজে লাগিয়ে দিলেন পরের বলটি এবার দেখা যাক 10 বলছে দেখা যাক আবারও চালিয়েছেন ওখানে ফিল্ডার খুব সুন্দর একদম চমকের মতো বলটি টেনে নিলেন বুকের দিকে এবং 4টি সেট করে ফেললেন এবার প্রান্ত বদল ঘটে গেছে বাপি দেখার মতো সুন্দর ডেলিভারি আরো একটি ব্যক্তি বল ডট বল ওভার শেষ হয়ে গেছে 5 ওভার শেষে দলীয় রান গিয়ে দাঁড়িয়েছে 52 3 উইকেটের বিনিময়ে টার্গেট 84 5 ওভার শেষে দলীয় রান গিয়ে দাঁড়িয়েছে 52 3 উইকেটের বিনিময়ে 18 বলে 32 ব্যাটে বলের লড়াই ক্রিকেট কিন্তু অনিশ্চয়তার খেলা কখন কি হবে কেউ জানে না ক্রিকেট লাস্ট বল পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না কি হবে কিনা রবিন ওরান ঋষান্তনু ব্যাটটি ঘুরিয়েছিলেন বটে কিন্তু ব্যাটে সংযোগ হল না বল চলে গেল সরাসরি উইকেট রক্ষকের হাতে এক্ষেত্রে আরেকটি ডট বল হয়ে গেল অর্থাৎ 17 বলে 32 দর্শকরা চাচ্ছে 4-6 ফিল্ডাররা চাচ্ছে ডট ব্যাটসম্যান চাচ্ছে 4-6 পরের বলটি আবারও
আবারও সুন্দর বোলিং, সিঙ্গেল রান চলে এলো, অর্থাৎ 31-16 বলে। শীতের আমেজ, পরন্ত বিকেলের সূর্যের পাহাড় কোলের এই আমেজ নিয়ে ক্রিকেটের চলছে। হোয়াট আ ডিফেন্স! বোলার নিজের হাতে বলটি চালু করতে, কিছু হয়েছে নাকি? পাঠাবো কি? ওকে, আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন সব ওকে আছে, কোনো চিন্তা নেই। আমাদের জয়রাও বলে দিলেন নো। দারুণ, দেখার মতো দর্শনীয় একটি বোলিং করলেন বোলার। ক্রিকেটের উত্তেজনা, ক্রিকেটের বাতাবরণ শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, শুধু পুরুলিয়ার ও বাংলায় নয়, চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সব পার্টি মেরেছেন, বল চলে আসছে। এক্ষেত্রে একটু মিস ফিল্ডিং হয়েছে বলতে, যেখানে একটি রান দরকার ছিল সেখানে 2টি রান চলে আসছে। একটু জন্য অঘটন ঘটে যেতে পারত না, কিন্তু নিজেরা সজাগ দিকে করে করলেন চাঁদা ব্যক্তি। পরের বলটি কি হয় কি হয়, সবাই হৃৎপিণ্ড ধক 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 ধক। আবার হেলিকপ্টার, এক্ষেত্রে হেলিকপ্টার কিন্তু নিচে নিচে বল চলে যাচ্ছে, একটি রান করে জায়গা পরিবর্তন হয়ে। নোবল আম্পায়ার জানিয়ে দিচ্ছেন, হ্যাঁ হাত তুলে জানিয়ে দিচ্ছেন ইট বল, অর্থাৎ এই বল থেকে শুধু 4-6 ডিল করে ব্যাটসম্যানেরা পরের বলটি। ও চূড়ান্ত পর্যায়ের বোলিং, মাথার মধ্যে বুদ্ধির সাথে বলটি করে ফেললেন বোলার। বলতে না বলতেই ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। 9-9 করে 6 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে। 12 বলে দরকার 26, দোনো রানই দাঁড়িয়েছে 58। বারো বলে 26, কি হবে কি হবে? ওনার ক্যাপ্টেনদের বুকে ধুকপুকানি কিন্তু বেড়ে গেছে। আজকের একটা ভালো ইনিংস কিন্তু হিরো করে দিতে পারে, ইতিহাস এর পর্যায়ে চলে যেতে পারে। মারলেন সপাটে, কিন্তু ব্যাটে বলে ঠিকঠাক সংযোগ ঘটলো না, বল চলে গেল সরাসরি লং মিডলের দিকে। সেক্ষেত্রে বল ফেরত পাঠানো ফাঁকি, ব্যাটসম্যান তার জায়গা পরিবর্তন করে ফেললেন, অর্থাৎ 11 বলে 25 চলছে। সাজিয়ে গুছিয়ে দেন, বল পড়তে বলে দৌড় শুরু করলেন। এবং আবারও একটি
ক্ষেত্রে যে দরকার করছিল ব্যাটসম্যানদের সেটা করে ফেললেন কিপিং, থার্ড হ্যান্ড এবং সিল, তিনজনে মিলে 4 করে দিলেন। বলছে যেখানে রান চাই সেখানে ব্যাটে আসছে না, ফিল্ডাররা নিজেরাই চাপ দিয়ে দিচ্ছে। দেখা যাক পরের বল। বল চলে গেল কাভারের মাথার উপর দিয়ে, বিশাল বড় বৃহদাকার 6। আবিষ্কার সাথী মতো ব্যাট করছেন। আবিষ্কার সাথী যেমন ব্যাট ধরেন সেটা ব্যাট হয়ে বাপি গায়ে নতুন জোর। পরের বল এবং হতাশ হয়ে গুটি গুটি পায়ে আউট হয়ে পেভিলিয়নের পথ ধরলেন ওই বাপি। ব্যাট করতে নামবেন দায়িত্ব নিয়ে গোপাল। চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা। জিতলেই 24 তারিখ, ওদিকে সেই পর্যায়ের খেলা চলছে। 2024 বিধায়ক কাপের নির্ণায়ক খেলা চলছে, সেকেন্ড দিনের খেলা। বুদ্ধির সাথে বল চলে গেল সবুজ ঘাসের বুক চিরে সীমানার ওয়ারে 4-4 রান দিয়ে দাঁড়িয়েছে 73। হালকা আবেদন ছিল, সে আবেদনে কোন রকম কর্ণপাত করলেন না। বলতে না বলতে আম্পায়ারদেরও প্রান্ত বদল হচ্ছে এবং ব্যাটসম্যানেরও প্রান্ত বদল হয়ে যাবে। 6টি লাস্ট 6 বলের খেলা হবে। 7 ওভার শেষে দল রান দিয়ে দাঁড়িয়েছে 73 4 উইকেটের বিনিময়ে। 6 বলে 11, 6 বলে 11। 10 ওভার কি বল হবে কি হবে না দেখা যাক। নির্ণায়কের খেলা, 6 বলে 11। প্রত্যেকটা বল ইতিহাস গড়বে, প্রত্যেকটা শট ইতিহাস তৈরি করতে পারে। ক্রিকেট কিন্তু অনিশ্চয়তার খেলা। এই খেলায় লাস্ট পর্যন্ত কি হবে কেউ বলতে পারবে না, লাস্ট বল পর্যন্ত। আজকে রমজান গুরু দায়িত্ব নিয়ে, মাথার মধ্যে গুরু দায়িত্ব নিয়ে বল করতে আসবেন। দেখা যাক এই 22 গজের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা জমবে, টানটান উত্তেজনা। দর্শকেরা কাতারে কাতারে উপভোগ করছেন এই খেলা। এই খেলা আজকে দেখার মতো। বলটি শুরু হয়ে গেল। চূড়ান্ত বই একদম পায়ে এসে ল্যান্ড করলেন। আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন লেগ বাই। লেগ বাই হিসাবে একটা রান চলে এলো। সে লেগ বাই হোক যাই হোক, রান এলে যথেষ্ট। ব্যাটসম্যানরা চাইবে, ওই ফিল্ডাররা চাইবে যে বিনতি বল, ডট বল চাই। দর্শকদের মধ্যে উত্তেজিত, ফিল্ডারদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ, ব্যাটসম্যানের মধ্যে জিতার তাগিদ। সমস্ত কিছু মিলে একটি দুর্ধর্ষ খেলা দেখছে আজকে সেকেন্ড দিনের খেলা।
চপাটে মারলেন, বল চলে গেল আম্পায়ার মাথার উপর দিয়ে। দেখা যাক কি হয় সেক্ষেত্রে। আরো যেখানে একটা রান হওয়ার দরকার ছিল সেখানে 2টি রান নিয়ে নিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলা যাচ্ছে, একটার পর একটা বল কথা বলবে, একটা বল একটা ইতিহাস তৈরি করতে পারে, একটা বল ম্যাচকে জিতিয়ে নিয়ে যেতে পারে, একটা শট ম্যাচকে জিতে নিয়ে যেতে পারে। ব্যাটে বলে লড়াই চমচমাটি বিধ্বংসী অবশেষটান। চলো পরের বলটি। বাহ, অসাধারণ সেভ করলেন। 3 বলে দরকার, 3 বলে 7 রান চাই, 7 রান। 3টি বলে 7টি রান। একটি ছক্কা দিলে ডরও হবে ম্যাচ। 3টি বলে কি হয়? 3টি বল ড্র হতে পারে, 3টি বল 3-6 হতে পারে। দেখা যাক, সময় কথা বলবে, প্রশংসন বলবে পরের বলটি। আরো একটি ডট বল চলে আসছে। দেখা যাক, বুকে ঠোক টুকানি বেড়ে যাওয়ার মতো শিখবেন না কি হবে এখনকার ম্যাচে। 2টি বল বাকি আছে। টান টান উত্তেজনায় ম্যাচ জমে উঠেছে বান্দন বিধানসভা প্রিমিয়ার লিগ। এবং এক বলে 7টি রান চাই, 1 বলে 7, 1 বলে 1টি হিট করলে 6 হবে, অর্থাৎ সুপার ওভার হতে পারে। দেখা যাক, 1টি বল ইতিহাস তৈরি করতে পারে, 1টি বল ম্যাচের ভঙ্গ করতে পারে। দেখা যাক, 1টি বল 6 বলে কিন্তু সুপার ওভার। ব্যাটসম্যান সবই বিশাল একটা দায়িত্ব। বলার রমজান বিশাল দায়িত্ব নিয়ে বল করবেন। দূরত্বায় কি হবে দর্শক দেখছে। ফিল্ডারদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা বলটা আম্পায়ার সাহেবকে দিয়ে দেবেন, বলটা একটু দিয়ে দেবেন আম্পায়ার সাহেবদেরকে। বলতে না বলতে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেল, একদম সাদা ঘর নয়, একদম এবছরের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। বড় মহাকাল এই বছরে আসা বিপিএল এর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে গেল প্রথম দিনে তাদের। এবং দর্শকেরা একটা অসাধারণ ম্যাচ দেখলেন, সারা জায়গায় দর্শক মনের মধ্যে গেঁথে যাওয়ার মতো একটা ম্যাচ দেখতে পেলেন। দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে উপস্থিত শ্যামলদা, আমাদের সামনে উপস্থিত অমরজিৎ, জয়দা, প্রত্যেকে একটা যেন অসম্ভব একটা ফিলিং দেখতে পেলেন। ওয়ার্ল্ড কাপের মনে হয় সেই আবেগটা মনে ফুটে উঠল দর্শকদের মধ্যেও সহায়তা। আম্পায়ারদেরও খুশি মেলাতে চলে আসছেন, ওনারা জানেন যে কি খেলাতে খেললো। আমাদের ভাষ্যকারেরা হাসছেন মুচুক মুচুক, উনিও চাইছেন যে এরকমটা খেলা হোক। দর্শকদের বলবো আপনারা কালকে কিন্তু চলে আসবেন যথাযথ সময়ে 1:30টায়। কালকে কিন্তু 5টি ম্যাচ আছে, কালকে যে 5টি ম্যাচ আছে বড়বাজার নাইট রাইডার্স ভার্সেস বড়বাজার প্রিমিয়াম ব্লাস্টার্স,
ম্যাচ স্টার্ট হচ্ছে 9টার থেকে। সেকেন্ড খেলা হবে বড় নরেশ ইলেভেন ভার্সেস বাদন ভালু ইলেভেন, এটি হবে 10টা 10। থার্ড খেলা হচ্ছে ফার্স্ট ম্যাচের উইনার ভার্সেস সেকেন্ড ম্যাচের উইনার। চতুর্থ খেলা ফার্স্ট ম্যাচের লুজার ভার্সেস সেকেন্ড ম্যাচের লুজার এবং থার্ড ম্যাচের লুজার ভার্সেস ফোর্থ ম্যাচের উইনার। এই খেলাটি হবে দুটো বসে, টোটাল 5টি ম্যাচ দেখার মতো 5টি ম্যাচ। এই বছরের সবচেয়ে দামি প্লেয়ার 5,000